differentiability. The topic is differentiability. A function f of xy in two variables x and y is said to be differentiable at a point x0, y0 if its first order partial derivatives exist and limit delta x comma delta y tending to 0, delta f minus delta x by dou f by dou x at the point x0, y0 minus delta y into dou f by dou x into limit delta x delta y tending to 0 into delta f minus delta x into dou f by dou x. Delta f minus delta x into dou f by dou x at the point x0, y0 minus delta y into dou f by dou y at the point x0, y0 divided by root of delta x square plus delta y square equal to 0. Now, a function, suppose question is like this, show that the given function, some function f is given, it is differentiable. Then you have to show that this limit, the left side, is equal to 0. If it is 0, then clearly the function is differentiable. That's the definition. One question is delta x delta y means differentiable at a point 1, 2 x0, y0, 1, 2. Show that the function is differentiable at 1, 2. Of x0, y0 1, 2 and differentiable at 0, 0 x0, y0, 0, 0. Delta x delta y is a small change in x. Differentiability in the case of any delta f. Delta f where delta f equal to f of x0 plus delta x comma y0 plus delta y minus f of x0 y0. So suppose 1, 2 point f of delta f delta f is f of 1 plus delta x comma 2 plus delta y minus f of 1, 2. F of xy question f of xy f of 1, 2 by replacing x by 1 and y by 2. Adepole x 1 plus delta x 1 plus delta x x 1 plus delta x y 2 plus delta y. This condition, this left side 0 that function is differentiable. If it is not equal to 0, the function is not differentiable. This is two variable function case. Anyhow, case suppose we have a function in 3 variables. Same the condition, there extra term the function f of xyz is differentiable if its first order different derivatives fz, fy, fz exist and this limit equal to 0. Delta f change in f. Delta y change in y. Delta dou f by dou x at x0, y0 dou f by dou x calculate x and y point x0, y0 which replace this condition okay the function delta f minus delta x into dou f by dou x at x0, y0 minus dou f into dou f by dou y at x0, y0 minus delta z into dou f by dou z at x0, y0 divided by root of delta x square plus delta y square plus delta z square equal to 0. That is function 3 variable check condition this limit left side limit limit 0 that is differentiable. If it is not equal to 0, it is not differentiable. Okay, we will explain. Using definition, show that f of xy equal to x square plus y square is differentiable at 0, 0. This is the question. So, first differentiability condition. A function, here two variable f of xy is differentiable at x0, y0 at 0, 0. At x0, y0 first at x0, y0 if first order partial derivatives exist in the condition. The partial derivatives clear right exist x square and y square complicated functions polynomial functions derivative exist.
if limit delta x comma delta y tending to 0, delta f minus delta x into dou f by dou x at x naught y naught minus delta y into dou f by dou x, dou f by dou y at x naught y naught divided by root of delta x square plus delta y square equal to 0. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഇത് അപ്പം എന്ത് വേണം, ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് LHSൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഓരോ വാല്യൂസും ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എന്താ, ഡെൽറ്റ എഫ് ആദ്യം ആവശ്യമുണ്ട്. ഡെൽറ്റ എഫ് ഇസ് വേർ ഡെൽറ്റ എഫ് ഈക്വൽ ടു, ഡെൽറ്റ എഫ് ഇവിടെ എഴുതുക, വേർ ഡെൽറ്റ എഫ് നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ എഴുതുക. ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ആണ്. ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നത് എന്താ, എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇവിടെ എത്രയാ, എക്സ് നോട്ട് വൈ ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് 0 0 എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് 0 0. അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂ കാണും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ത് വരും, ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ്, നോക്കും ഇതിൽ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 0 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ എക്സിന്റെ കേസ് മാത്രം എഴുതിട്ട് വൈഡ് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ നോട്ട് ഡെൽറ്റ വൈ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ വേണം. നെക്സ്റ്റ് വൈ നോട്ട് 0 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഇത് 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 0. ഇനി ഈസിയാണ്, എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് സെയിം ആസ് എഫ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 0. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്തായിരിക്കും, ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ക്വയർ, എക്സിന് പകരം ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്, വൈക്ക് പകരം ഡെൽറ്റ വൈ ആണ്, മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 0. എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് put x equal to 0 and y equal to 0 and x square plus y square. അപ്പോൾ ഇത് വരും 0 square plus 0 square. അപ്പോൾ അതും ആൻസർ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും, ഡെൽറ്റ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ക്വയർ. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയി. ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ ഏതാ നോക്കണ്ടേ, ഇതാണ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താ വരും, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് സെയിം തന്നെ, എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡെൽറ്റ എക്സിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ല, ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് നോട്ടാ വരിക. ആക്ച്വലി ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്തല്ല, കാരണം ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എന്നല്ലേ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതാനില്ല. ഇനി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്, സെക്കൻഡിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് 1. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് വേണം, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് കാണോ, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്താ വരിക, ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ 0, ഇത് 2x വരും, ഈസി ആയി എഴുതാം. അതേപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ത് വരും, ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ, അത് 2y ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം അറ്റ് എക്സ് വൈ അല്ല, അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ആണ്. അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്, നിങ്ങൾ അടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതിയാൽ മതി, അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് മീൻസ് അറ്റ് 0 0 മീൻസ് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും, 0 വരും. 2xൽ 2 into 0. അതേപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ അറ്റ് 0 0 2y ആണ്. അറ്റ് എക്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് 2y, അറ്റ് 0 0 ഇറ്റ് ഈസ് 2 into 0 ദാറ്റ് ഈസ് 0. അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ആയി. ബാക്കിയൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ LHS എന്തായി, ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ, ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം, നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 0 എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. 0 എത്തിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഡെൽറ്റ എഫ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്താ, ഇവിടെ ഈ റിലേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്
നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇത് വരും ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു 0 അല്ലെ, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതിന് എന്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം? ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ വൈയും ടെൻഡിങ് ടു, ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? അത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നൊന്നും എഴുതിയേക്കരുത്. അത് ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 0 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എന്താ വരുക? ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ ടെൻഡിങ് ടു 0. നിങ്ങൾ LIM എന്ന് എഴുതും LT എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ലിമിറ്റിന്. ബാക്കി എന്തൊക്കെ ടേംസ് ഉണ്ടാവും? ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ക്വയർ, സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ടേം 0 ആവില്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ക്വയർ. അവിടെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന്, സോറി, ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ ടെൻഡിങ് ടു 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിലും 0 വരും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ ടെൻസ് ടു 0 മീൻസ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ടെൻഡിങ് ടു 0. ഞാൻ ഒരു 0 മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ, 0 എന്ന് വേണ്ടേ? ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വൈ ടെൻസ് ടു 0 അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ വൈയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 0 പ്ലസ് 0 ന്യൂമറേറ്റർ വരും, ഡിനോമിനേറ്ററും റൂട്ട് ഓഫ് 0 പ്ലസ് 0, അത് 0/0 ഫോമിലാവും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ? ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളത് ഒരു എ എന്നുള്ള ടേം അല്ലേ, എ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്താൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ ഉള്ളത്? റൂട്ട് എ അല്ലേ, ഇതിന്റെ നേരെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലേ, റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ a/√a ഫോമിലാണ് ഇത്. വേർ a ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എന്താ ആൻസർ? a/√a ഈസ് റൂട്ട് എ. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു limit delta x comma delta y tends to 0 root of delta x square plus delta y square. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നേരത്തെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0/0 ഫോമിൽ വരും, ഇവിടെ 0/0 ഫോമിൽ വരില്ല. ഡെൽറ്റ എക്സിനും ഡെൽറ്റ വൈക്കും 0 കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? റൂട്ട് ഓഫ് 0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0 സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ഈ റിലേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു 0-ലെത്തി. Therefore the given function is differentiable. അതായത് ഇത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചു? 0-ലെത്തിച്ചു. അത് 0 ആയതുകൊണ്ട് the function is differentiable. ഓക്കെ, ഈസിയാണ്, അതൊന്ന് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സെയിം തന്നെ ഞാൻ 3 വേരിയബിളിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. f of x by z equal to x square plus y square plus z square is differentiable at 0, 0, 0. ഒറ്റൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം വരും, മൈനസ് ഡെൽറ്റ z ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ z അറ്റ് x0 y0. അതും ഈ കേസിലും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ സെയിം. ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ z ടെൻസ് ടു 0 എന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ.